Uh, Dear students of grade 11, welcome back to my YouTube channel Dreams Learning Zone. And I would like to say sorry because I was unable to upload any videos in this channel for more than 20 years because this channel was hijacked, and after lots of efforts I am able to get back this channel. And so I'm going from today, so I will be uploading videos regularly in this channel. Today I'm going to help you understand Down the Rabbit Hole story and exercises regarding this story as well as this unit 12 fantasy. So under the language development center section of the compulsory English course book of grade 11, so unit 12 is entitled fantasy, and in which we have to read a story or part of or an extract of the novel Alice's Adventure in the Wonderland, written by Lewis Carroll. So we are going to read the story. It's the first chapter. Down the Rabbit Hole is the first chapter from the famous children's book Alice's Adventure in the Wonderland. Okay, so first let's have a short brief biography of the writer Lewis Carroll. Okay, so this is his pen name, or this is his pseudonym. So this is not his real name. He writes so literary works. It is the name for his literary works. Okay, or he writes under this name. His real name is Charles Lutwidge Dodgson, and he was born on 27. Okay, so he was born on 27 January 1832, and he was born in England, or Daresbury, Cheshire, England. And he was died on 14 in the same month. In the same month he died on 14th January 1898. He was died in Surrey, Guildford, Surrey. Okay, and by profession he is a logician. He is a logician, mathematician, photographer, novelist, and he is best known for these works of art. So he is very much famous for his children's novel Alice's Adventure in Wonderland, so which was published in 1865. Lewis Carroll को सबभन्दा फेमस बुक भनेको एलिसेस एडभेन्चर इन वन्डरल्यान्ड भन्ने हो, जुन 1865 मा पब्लिश भएको थियो. Similarly, the second famous book of him is Through the Looking Glass, which was published in 1871, and another one is it's a collection of poems, that is The Haunting of the Shark, which was published in 1876. Now this is the short biography of the writer Lewis Carroll, and in the first section, before we read, there are some questions. Okay, so I have prepared answers of those questions. Let's see what is the first question. So why do people have dream? मान्छेहरु किन ड्रीम देख्छन्, किन सपना देख्छन् भन्ने क्वेशन छ फर्स्टमा. मान्छेहरुले किन सपना देख्छन्, हैन? So let's see the answer. I have prepared in this way, so this answer will be helpful to you. Dreams are the different mental pictures. Okay, dreams, so the images, events, stories that occur, that are created in our mind during or while we are sleeping, they are called dreams. Okay, so they are stories, they are pictures, they are events. Okay, and they occur, we see them, or we
have the sense or we have the feeling of seeing those events, stories, images during the time when we asleep, when we fall asleep. Okay, such events, stories, pictures are sometimes far away from the real life. Sometimes real life like incidences, they also occur in our mind, in our dream, but most of the events, they are unreal, they are far from reality. And such dreams of various such dreams are of various nature. Okay, some make us feel happy, some make us feel sad, or some some dreams terrify us. Okay, so there is no such any sure justification on why we dream, but it is not yet proved. Why do we dream? हामी मान्छेहरुले किन सपना देख्छौं, सपना किन आउँछ भन्ने यसको यही हो भनेर यसको जस्टिफिकेसन छैन। विभिन्न तरिकाबाट एनालाइसिस इन्टरप्रेट गर्न खोजिएको छ, तैपनि वास्तवमा यसरी नै ड्रीम आउँछ भन्न सकिदैन। There are many reasons behind the dream. Okay, it is said that so हाम्रो टेन्सन, एन्जाइटी, डिप्रेसन, कन्सन्ट्रेटिङ, हेलुसिनेसन, यस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरू हुन्छन्, कारणहरू हुन्छन् जसको कारणले गर्दाखेरि हामी ड्रीम देख्छौं रे है। र हाम्रो एउटा चाहिँ साइको एनालिस्ट सिगमन्ड फ्रॉडले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ नि अब फुलफिल हुन नसकेका डिजायरहरू चाहिँ स्टोर भएर रहेका हुन्छन् र त्यो स्टोर भएका कुराहरू चाहिँ नि बाहिर निस्किन चाहिरहेका हुन्छन् र त्यो बाहिर निस्किने माध्यमहरू मध्येमा एउटा माध्यम ड्रीम हो भनेका छन्। सो द ड्रीम, द थिंग्स दैट आर स्टोर्ड इन आवर सबकन्सियस माइन्ड अलवेज वान्ट आउटलेट है, तिनीहरू बाहिर आउन चाहन्छन्, दे वान्ट आउटलेट एन्ड ड्रीम इज वान अफ द वेज फर सच आउटलेट। सो देयर आर मेनी इन्टरप्रिटेशन्स, देयर आर मेनी what concepts, there are many perceptions regarding why do people dream. Okay, so next question is, find any 4 other terms that refer to dreaming. ड्रीमिङ सँग सम्बन्धित अर्को 4 वटा वर्डहरु खोज्नु, पत्ता लगाउनु भनेको छ, एक्सप्लेन देयर मिनिङ भनेको छ। सो लेट्स सी द आन्सर। फर्स्ट one is nightmare. So what is nightmare? So nightmare is also a dream. So but the dream is very much terrifying, very much scary, very much frightening. This type of dream is called nightmare. Next one is fantasy. It is also related to the word dreaming. It means imagining unreal things. Okay, and delusion is not real, unreal things. Vision is a mental picture or idea. Next question is, what does down the rabbit hole mean? Okay, so down the rabbit hole ko meaning ke ho bhaneko, so it's a phrase, it's used as a phrase. The phrase down the rabbit hole means confusing or illogical situation. Okay, यसलाई हामी confusing अथवा चाहिँ illogical situation, unreal situation है, त्यस अर्थमा हामी बुझ्छौं यसलाई हैन। यो confusing, vague हैन, अस्पष्ट, जुन चाहिँ लजिकल हैन, जुन तार्किक छैन, त्यस्तो किसिमको अवस्था। सो इट इज डिराइभ्ड, यो फ्रेज कहाँबाट लिएको भन्दाखेरि इट इज डिराइभ्ड फ्रम द चिल्ड्रेन्स बुक, द वर्ल्ड वाइड फेमस चिल्ड्रेन्स बुक Alice's Adventure in Wonderland, which was written by Lewis Carroll. Lewis Carroll को writing यो novel Alice's Adventure in Wonderland बाट लिएको। यसको मिनिङ के हुन्छ भने इट्स अ surreal experiences हैन, अनौठो किसिमको, अकल्पनीय किसिमको चाहिँ अनुभवलाई बताउँछ यो डाउन द रैबिट होल भनेर। Now next, summary of the story. I have already uploaded the line-by-line explanation of this story into my another channel, Our English Guide. If you want to watch this video, please find out the channel Our English Guide, and you can find the explanation of this story, line-by-line explanation of the story in that channel. Please do visit that channel also and subscribe that channel to support me. Okay, so let's see the summary of this story. The story Down the Rabbit Hole is the first chapter. Okay, so usually हाम्रो Alice's Adventure, Alice's Adventure in Wonderland भन्ने जुन एउटा चिल्ड्रेन्स नोभेल छ, स्टोरी बुक छ,
त्यसको पहिलो च्याप्टर हो डाउन द ऱ्याबिट होल. It is the first chapter. Okay, the first chapter of the most famous children's book Alice's Adventure in Wonderland, written by famous writer Lewis Carroll. And what is this book about? So what kind of book is this? So this book is about a strange, you can see the whole content or the story of this book is what? A strange adventure. Okay, so you can find a strange adventure in that book. An adventure by who? By of a 7 years old girl Alice. Okay, so this whole book is about strange adventures of a 7 years old girl Alice, and in a strange land filled with strange characters. Okay, you can see यसमा हामीले अनौठा किसिमका पात्रहरू, अनौठा किसिमका सेटिङहरू हैन त्यहाँ हामी देख्न सक्छौं. जस्तै कि पात्रहरू such as Queen of Hearts, Tweedledum, Tweedledee, Cheshire Cat, Mock Turtle, the Mad Hatter and the Rabbit etc. You can find such type of characters, unusual characters in this story. Each chapter of the book is dreamlike. Okay, so fantastic. It's a fantasy based on supernatural, eerie, magical happenings. Okay, you can see there, like in which Alice is engaged with these characters. In this first chapter, Alice sees an unusual talking rabbit. Okay, so this chapter it talks about a rabbit, a white rabbit, so pink-eyed rabbit that can talk like human. Okay, unusual talking rabbit which creates a deep, and as soon as Alice saw that rabbit, she got curious. Okay, she was, or it made her very much curious, so she followed the rabbit. Okay, so creates a deep curiosity in Alice, so she followed it through a hole. हैन त्यो rabbit जुन दुलाबाट, जुन पलबाट rabbit त्यहाँबाट बिलाउँछ, हराउँछ त्यो पलसम्म हैन, पछि पछि उनलाई चाहिँ फलो गर्छन् स्टोरीमा rabbitलाई. So under a haze and finds herself in a mysterious hall. र उनले चाहिँ पछि आफूलाई एउटा यस्तो किसिमको हलमा पाउँछिन् है, चारैतिर ढोकै ढोका भएको एकदम मिस्टेरियस किसिमको अनौठो किसिमको हलमा पुग्छिन् लास्टमा स्टोरीको अन्त्यमा यो फर्स्ट च्याप्टरको. Let's see the summary of the story. Alice was sitting beside her sister who was reading a book without any picture and conversation. Alice को दिदी उनी सँगै बसिरहेकी थिइन्. उनी चाहिँ एउटा बुक पढ्दैछिन्. त्यो बुकमा न त पिक्चरहरू नै थिए, न त कुनै डायलग्सहरू नै थिए, कन्भर्सेसन पनि थिएन, पिक्चर पनि थिएन. त्यस्तो बुक पढिरहेकी थिइन् र त्यो देखेर उनलाई चाहिँ दिक्क लागिरहेको थियो. उनी पनि टायर्ड फिल गरिरहेकी थिइन्, दिगदार लाग्दो भइरहेको थियो. सी वाज फिलिङ स्लिपी, एकदम निद्रा लागे जस्तो भइरहेको थियो. अनि स्टुपिड इन अ हट, एकदम इरिटेटेड हैन, स्टुपिड टाइपको फिलिङ उनीमा आइरहेको थियो एलिसमा. अ हट समर डे एज सी ह्याड नथिङ टु डु है, सी वाज डुइङ नथिङ देयर, सी वाज सिटिङ लेजिली and she was bored. She was thinking of making a daisy chain for her cat. र क्याट को लागि त्यो डेजी फुलको चेन बनाउने कि भनेर सोचिरहेको थिइन्, बट त्यो गर्न सकिरहेकी थिइनन्. While lying back on the ground, suddenly अचानक उनले के गर्छन् अब, she saw a pink-eyed white rabbit है. अचानक त्यहाँ उनले चाहिँ नि एउटा पिंक कलरको आँखा भएको सेतो ऱ्याबिट चाहिँ खुर्र दौडेर हतारमा दौडेर आएको देख्छिन्, उनको अगाडिबाट पास भएको देख्छिन्. सो हरिडली क्लोज बाई हर. इट वाज नथिङ रिमार्केबल है, खासै त्यति रिमार्केबल थिङ के पनि थिएन सुरुमा है, तर बट सी वाज सरप्राइज्ड when the rabbit took out a watch from its waistcoat pocket and watched at the clock. जब त्यो ऱ्याबिट बोल्दै हिँड्दै गरेको थियो र आफ्नो वेस्टकोटको पकेटबाट एउटा चाहिँ घडी निकालेर टाइम हेर्दै आफू हतार भएको भनेर चाहिँ उ हस्याङ फस्याङ गर्दै अगाडि बढेको देखेपछि उनलाई क्युरियोसिटी लाग्छ, उनी अचम्मित हुन्थिन्, सरप्राइज्ड हुन्छन् उनी. सो सी वाज क्वाइट सरप्राइज्ड एज सी ह्याड नट यस्तो खालको टकिङ ऱ्याबिट उनले देखेकी थिइनन् है. सो टकिङ ऱ्याबिट विथ अ पकेट वाच taking out of its pocket and watching it है, घडी बोकेर हिँड्ने पकेट वाचमा पकेटमा वेस्टकोट पकेटमा घडी बोकेर हिँड्ने, घडी हेर्ने, बोल्दै हिँड्ने, वेस्टकोट लगाएको यस्तो किसिमको अनौठो किसिमको ऱ्याबिट देखेपछि उनलाई क्युरियस भयो ऱ्याबिट कहाँ जान्छ के गर्छ भनेर. सो सी क्विकली फलोड द ऱ्याबिट
hurriedly. So she quickly followed the hurried rabbit across the field. The rabbit jumped into a small hole and Alice also followed it. र एलिस पनि त्यही होलमा जुन होलमा rabbit छिर्यो जहाँ गएको थिइन् एलिस पनि त्यही भित्र छिरिन् त्यही दुलोबाट उनी छिरिन् without thinking how could she get out from the hole. पछि यो होलबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने कुरा नसोचिकिन त्यो होलमा उनी पनि छिरिन्. The hole inside was like a tunnel. Tunnel जस्तो खालको होल थियो ठुलो खालको होल थियो. Tunnel is like tunnel for some way हैन. So पहिला सुरुमा केही समयसम्म चाहिँ टनल जस्तो थियो र पछि चाहिँ के भयो गहिरो गहिरो हुँदै गयो. सो टनल फर सम वे एन्ड देन सडनली डिप डाउन र गहिरो खालको एउटा चाहिँ इनार थियो इनार जस्तो किसिमको चाहिँ होल थियो. एलिस वाज फलिङ डाउन स्लोली. एलिस त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै खस्दै थिइन् लाइक अ डिप वेल है एउटा गहिरो इनार जस्तो ठाउँमा उनी बिस्तारै खस्दै थिइन्. त्यो दुलोबाट छिरिसकेपछि त्यो ऱ्याबिट छिरेको जुन पाल छ सुरुको त्यहाँबाट छिरिसकेपछि उनी यस्तो ठाउँमा आइपुग्छिन्. She went down and down after a plenty of time. है प्रशस्तै टाइम पछि धेरै तल उनी पुगिन् बिस्तारै स्लोली. She had a wonderful thought है going down into the well slowly. इनारमा बिस्तारै चाहिँ आनन्द साथ खस्दाखेरि उनलाई चाहिँ एकदम राम्रो वन्डरफुल किसिमको चाहिँ अनुभव भइरहेको थियो. She did not see anything. त्यहाँ उनले केही चीज देखिनेन except the sides filled with cupboards and bookshelves. त्यो इनारको जुन यो कुवा छ त्यो इनार छ यसको वरिपरि चाहिँ के थियो किताबको दराजहरू बुक राख्ने कप राख्ने दराजहरू बाहेकहरू उनले केही पनि देखिनन् र म्यापहरू पिक्चरहरू झुन्डाइरहेको थियो किल्लामा त्यो बाहेक उनले केही पनि देखिनन्. सो फिल विथ कपबोर्ड्स एन्ड bookshelves, some maps and pictures were hung upon pegs. त्यो किल्लाहरूमा अनि ह्याङ्गर जस्तोमा चित्रहरू म्यापहरू पनि झुन्डाइएको थियो. While passing down, she took out a jar. अनि तल झर्दै गर्दाखेरि यो इनारमा तल झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनी तल झरिरहेकी थिइन् झर्दै गइरहेकी थिइन् र त्यहाँ चाहिँ एउटा जार उनले चाहिँ एउटा चाहिँ दराजबाट एउटा चाहिँ त्यो र्याकबाट उनले के गरिन् जार निकालिन् है. सो while passing down, she took out a jar from one of the shelves. The tag orange marmalade orange juice was written there. र त्यो ट्याग एउटा ट्याग थियो त्यो जुन बोतल थियो त्यसमा एउटा ट्याग थियो जार थियो त्यसमा चाहिँ orange marmalade भनेर लेखेको थियो. And the jar contained nothing. तर जारलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ जारमा खास गरी केही पनि थिएन. सो उनले के गरिन् त she put back the jar in one of the shelves as she did not drop it thinking that the fall might kill something down. है त्यो जारलाई त्यतिकै तल खसाल्दाखेरि तल भुइँमा अथवा ग्राउन्डमा केही चीजलाई लागेर मर्न सक्छ केही चीज मर्न सक्छ भन्ने डरले उनले त्यो जारलाई फ्याकिनन् बरु उल्टै कुनै एउटा सेल्समा फेरि उनले राखिदिन्. The fall never came to an end. However, she had fallen miles down. एकदम धेरै माइल्स तल पुग्दाखेरि पनि अझ पनि अन्त्य आइपुग्दैन अझ पनि त्यसको बटम आइपुग्दैन है. सो सी सपोज द्याट सी कुड हेभ रिच्ड एट द सेन्टर अफ द अर्थ. उनीलाई लाग्यो कि उनी पृथ्वीको बीच भागसम्म आइपुगिन्. त्यति धेरै यात्रा गरिसकेको जस्तो लाग्यो उनलाई. सी क्यालकुलेटेड द्याट सी ह्याड क्रस्ड 4000 माइल्स है उनले लगभग चाहिँ आफ्नो अन्दाजी 4000 माइल्स चाहिँ क्रस गरेको फिल भयो. बट सी डिड नट नो इट्स लङ्गिट्युड एन्ड ल्याटिट्युड. कति लङ्गिट्युड र कति ल्याटिट्युडमा छन् थाहा भएन तर उनले अन्दाज गरिन् कि क्यालकुलेसन गरिन् कि उनी 4000 माइल्स तल आइसकेकी छिन्. सो सी थोट द्याट सी कुड बी इन अनदर वर्ल्ड एट द इन्ड. र अन्त्यमा मलाई लाग्यो कि म अर्को संसारमा पुग्नेछु अर्को देशमा पुग्नेछु सायद त्यो देश हुनसक्छ. परह्याप्स सी माइट बी इन न्युजिल्यान्ड अर अस्ट्रेलिया. She talked to herself while falling down slowly through the well. र त्यहाँ गर्ने काम केही पनि थिएन न उनीसँग बोल्ने कोही थियो त्यहाँ केही पनि गर्ने चिजहरू केही पनि थिएन. उनी झर्दै थिइन् र झर्दाखेरि उनले चाहिँ बाटोमा त्यो झर्ने क्रममा आफैसँग बोल्दै बोल्दै तल झरिन्. सी मिस्ड हर लभली क्याट डायना. डायना भन्ने उनको क्याटलाई उनले असाध्यै मिस गरिन् त्यो बेलामा. सी विश द्याट सी ह्याड हर डायना विथ हर. डायना आफूसँग भइदिएको पनि हुन्थ्यो भनेर सोचिन्. If the cat was there, it could catch bats. र त्यहाँ ब्याटहरू थिए सायद यदि त्यो क्याट त्यहाँ भइदिएको भए उसले ब्याटहरू मार्थ्यो होला. फेरि क्याटले ब्याट मार्छ र अचम्मित भइन्. सी पजल्ड इफ क्याट्स कुड इट ब्याट्स. सी वाज डोज्ड अफ. एकछिन त्यहाँ तल झर्दा झर्दै उनी एकछिन निदाइन्. त्यसपछि एन्ड ड्रिम्ड अफ वाकिङ विथ डायना ह्यान्ड इन ह्यान्ड. र डायनासँग हातमा हात मिलाएर सँगसँगै हिँडेको उनले चाहिँ ड्रिम देख्छन्. एन्ड सी केम डाउन अपन अ हिप अफ स्टिक्स एन्ड ड्राई लिभ्स. र पछि अन्त्यमा त्यहाँ चाहिँ एउटा लट्ठीहरूको होइन टुक्राहरूको चाहिँ र पातहरूको जुन हिप थुप्रोमा उनी ल्यान्ड गर्छिन् त्यहाँ झर्छिन्. तर उनको चाहिँ त्यो खसाइ
उनलाई झर्दाखेरि त्यहाँ उनलाई कुनै पनि किसिमको चोटहरू लाग्दैन द फल वाज अनहर्ट एन्ड सेफ सी जम्प्ड upon to her feet and it was dark overhead अनि माथि यसो झरिन् त्यसपछि माथि हेरिन् त्यहाँ माथि अन्धकार थियो She again saw the white rabbit passing hurriedly before another long passage. फेरि त्यो rabbitको झल्को त्यो rabbit देखिनु उनले जुन हतार हतार अगाडि बढ्दै थियो. She was almost close behind the rabbit but quickly disappeared again. झन्नै rabbitको नजिकै पुग्न लागिसकेका थिइन्. यसो कर्नरमा यताउति फर्किने क्रममा rabbit disappear भयो. Soon she found herself in a large hall. त्यसपछि उनले आफूलाई उनले के गर्नु त ठुलो हलमा भेटाइन् जुन हलमा छ नि माथि चाहिँ त्यो छानोमा चाहिँ धेरै बत्तीहरू चाहिँ बलिरहेका थिए ह्याङ्गिङ ल्याम्प्सहरू थिए त्यहाँ है लम्प्स ह्याङ्गिङ फ्रम इट्स टप देयर वर सेभरल डोर्स अराउन्ड द हल त्यो ठुलो हल थियो अनि त्यो हलको वरिपरि चाहिँ धेरै ढोकाहरू थियो हैन ढोका भएको चाहिँ एउटा सानो किसिमको लामो किसिमको हलमा एलिस त्यहाँ आफूले पाइन् सो दे वर लक्ड अफ अल ढोकाहरू चाहिँ के थियो लक गरेको थियो Alice tried to open all the doors. सबै भित्रबाट यो सबै ढोकालाई उनले चाहिँ खोल्न खोजिन् तर सकिनन्. But she could not as there were large locks. There was a little three-legged table made of glass in the middle. अब त्यो हल छ त्यो हलको भित्र चाहिँ एउटा के थियो त तीनटा खुट्टा भएको चाहिँ एउटा के थियो सिसाको टेबल थियो and there was a small golden key. यहाँ एउटा सानो खालको साँचो पनि थियो गोल्डन की पनि थियो है she saw a small golden key there and she thought that it could open one of the locks of the doors but the key did not fit to any lock. यहाँ जुन ढोकाहरू थियो ढोकाहरुमा चाहिँ कुनै न कुनै ढोकाको लक चाहिँ खुल्छ कि भन्ने उनको आशा थियो त्यो लक त्यो कीले है तर त्यो कीले चाहिँ कुनै पनि ढोका खोल्न सकेन. then she came upon a low curtain र उनी एउटा यस्तो ठाउँमा पुगिन् जहाँ सानो खालको पर्दा थियो त्यो पर्दाको पछाडी एउटा सानो डोर थियो 10-15 इन्च जतिको. सो behind there was a small door. She opened the door with that key and the ढोका खोलिन् त्यसपछि she saw a beautiful garden in another side with the cool fountains there and tried to go there but the door was not wide enough even to her head. तर यो ढोका एकदम सानो थियो उनको टाउको पनि छिर्न नसक्ने खालको थियो. उनले उता पारिपट्टिबाट चाहिँ गार्डन देखिन् त्यो गार्डनलाई हेरिन् त्यो गार्डनमा झरनाहरू थियो जाने कोसिस गरिन् तर उनले चाहिँ त्यहाँ इन्टर छिर्न सकिनन् है उनको टाउको पनि छिर्न नसक्ने खालको चाहिँ आइटको थियो डोर. सी रिटर्न ब्याक फेरि पछि फिर्ता आइन् टु द टेबल जुन टेबलमा उनी फेरि आइन् एक्सपेक्टिङ टु फाइन्ड अनदर की सायद कतै अर्को की पनि हुन सक्छ कि भनेर. सो टु हर सरप्राइज सी स अ बोतल लेभल्ड ड्रिङ्क मी त्यसपछि उनले के गरिन् त अर्को एउटा बोतल भेटाइन् है त्यो बोतलमा चाहिँ नि ड्रिङ्क मी भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको थियो है ड्रिङ्क मी भनेर लेखेको लेभल थियो टाइड अराउन्ड इट्स नेक. सी इन्स्पेक्टेड द बोतल टु फाइन्ड इफ देयर वाज लेभल रिटर्न पोइजन अनि यहाँ ड्रिङ्क मी भनेर लेखेको थियो ड्रिङ्क मी लेखेको हेरेर तत्कालै उनले ड्रिङ्क गरिनन् है उनले के गरिन् त कतैबाट त्यहाँ पोइजन पनि लेखेको छ कि भनेर हेरिन् है पोइजन पनि लेखेको हुन सक्छ. सो देन सी भेन्चर टु टेस्ट द ड्रिङ्क र साहस गरिन् र त्यो ड्रिङ्कलाई टेस्ट गरिन्. सो इट टेस्टेड लाइक अ मिक्सचर अफ डिफ्रेन्ट फ्रुट्स एन्ड इन्ग्रेडियन्ट्स विभिन्न खालको वस्तुहरूको स्वाद पाइन्थ्यो ड्रिङ्कमा. त्यसपछि सुन सी फिनिस्ड अफ द ड्रिङ्क र उनले त्यो ड्रिङ्क खाइसकिन्. As soon as she finished off the drink, she was folded like a telescope. अब त के भयो भन्दाखेरि यो ठुलो खालको एलिस जो गर्ल थियो त्यो ड्रिङ्क खाइसकेपछि उनी के भइन् त 10 इन्चको हाइटमा चेन्ज भइन् है. So she turned into 10 inches like a folding telescope. क्या टेलिस्कोपलाई ठुलो सानो पार्न मिल्छ नि त्यसैगरी यो टेलिस्कोप जस्तै सानो भइन्. टेलिस्कोपलाई फोल्ड गर्न सकिन्छ त्यसलाई लामो पार्न सकिन्छ छोटो पार्न सकिन्छ. यहाँ त्यस्तै गरी टेलिस्कोप जस्तै गरी उनी के भइन् त 10 इन्चको हाइटमा टर्न भइन्. सो हर फेसेस ब्राइटन अफ एज नाउ सी कुड पास थ्रु द स्मल डोर टु द लभलिएस्ट गार्डन. अब सोचिन् कि अब त्यो ढोकाबाट छिर्न सकिन्छ हैन त्यो ढोका खोलेर त्यहाँबाट जान सकिन्छ भनेर उनी खुसी भइन् तर ढोका नजिक पुगेपछि के भयो त उनले त्यो की बिर्सिन्. बट सी ह्याड फरगटन द स्मल गोल्डन की. सी वेन्ट ब्याक टु द टेबल फेरि की लिनको लागि उनी के गरिन् त ब्याक आइन् है की हेर्नको लागि त्यही टेबलमा आइन् तर टेबल त लाज भयो अब उसको लागि अघि त उसको हाइट बढी थियो अब अहिले हाइट घटिसक्यो 10 इन्च भइसक्यो अब उनको लागि त यो 3 खुट्टा भएको यो टेबल चाहिँ नि के भयो त सानो भयो हैन इट वाज टु स्मल टु हर. सो सी कुड नट गेट द की. अब यो की यहाँ थियो मानव यो की उनले पाउन सकिनन् है. सो सी ट्राइड टु क्लाइम्ब अप onto that table
थ्रु वान अफ इट्स लेग है यो सिसाको टेबलको एउटा खुट्टाबाट चाहिँ उनले चाहिँ त्यो टेबलमा चाहिँ जाने माथि जाने र की लिने बारेमा सोचिन् ट्राई गरिन् तर चढ्न सकिनन् शी वाज अनएबल टु क्लाइम्ब अप ओके थ्रु वान अफ इट्स लेग्स हर एटेम्प्ट्स फेल्ड सो शी क्राइड त्यसकारण उनी रोइन् अब हैन उनी दुखी भइन् सुन हर आइज फेल अपन अ लिटल ग्लास बक तर यो टेबलकै मुन्तिरबाट चाहिँ ग्लासको एउटा चाहिँ सानो किसिमको बक्स थियो हैन सानो बक्स हुने त्यहाँ देखिन् त्यसपछि एन्ड सी ओपन द बोटल बक्स सी ओपन द बक्स वेयर देयर वाज अ स्मल केक र बक्स भित्र चाहिँ के थियो केक राखेको थियो हैन सानो स्मल केक थियो र द वर्ड्स इट मी र त्यहाँ के लेखेको थियो भने इट मी भनेर लेखेको थियो त्यो केकमा है अब उनले के गरिन् त उनले चाहिँ सी थोट दैट आफ्टर इटिङ द केक आइदर सी वुड ग्रो टल अर स्मल अब यो केक उनले खाने विचार गर्ने किनभने यो केक खाइसकेपछि उनलाई थाहा थियो कि त उनी टल हुन्थिन् हैन कि त उनी के हुन्थे सर्ट हुन्थिन् अथवा चाहिँ स्मल हुन्थिन् अब टल भयो भने पनि ठिकै छ साँचो भेटिन्छ हैन अनि त्यसबाट ढोका छिर्न सकिन्छ सर्ट भयो भने के हुन्छ ढोकाबाट त्यो सानो ढोकाबाट छिरेर त्यो गार्डनमा पुग्न सकिहालिन्छ त्यसकारण लामो होचो भए पनि अग्लो भए पनि कुनै फरक नपर्ने देखेपछि उनले त्यो केकलाई खाइदिन्छन् सी थोट आफ्टर इटिङ द केक आइदर सी वुड ग्रो टल अर स्मल इट डिड नट म्याटर हर बिकज इफ सी ग्रू टलर सी कुड फाइन्ड द की अर इफ सी ग्रू स्मलर सी कुड क्रिप इन्टु द गार्डन थ्रु अ स्मल ग्याप इन द डोर बट नथिङ ह्यापन टु हर एन्ड फिनिस्ड अफ द केक ओके द्याट इज द समरी of the story. Now let's see the questions. Ways with words. First one is find the meanings of the following words and phrases from the dictionary भनेको छ यहाँ हामीलाई के वर्डहरु दिएको छ फ्रेजहरु दिएको छ त्यसको चाहिँ नि मिनिङ पत्ता लगाउने र त्यसलाई चाहिँ नि सेन्टेन्समा युज गर भनेको छ लेट्स सी peep into इन्चको भनेको टेक अ हेस्टी लुक केही चीज एकदम छिट्टो हेर्ने के हैन चियाएर हेर्ने केही चीज प्रति so हेस्टी लुक she peeped through a hole in a tent and she saw peeped into she peeped through अथवा peeped into a hole in a tent and saw a man in the rear pop down भनेको to so somewhere go है sorry go somewhere quickly to do something स्पेशली बजार सब जाने पसल जाने के सामान किन्नको लागि छिट्टो जाने के पसलमा so you can't pop down to the corner shop on your own remarkable means exceptional or extraordinary he has made a remarkable progress in his study hedge means a boundary of closely growing bushes the hedges are bedded with blizzards or snow wonder means surprise or doubt I was surprised to see her speaking English fluently tumble means to fall suddenly or helplessly he took a tumble in the hay with a farmer's daughter doze off means to fall asleep for a short period of time doze off I was dozed off while I was reading a book earnestly means seriously sincerely honestly I earnestly advise him to cooperate tiny low small our voice was tiny and quiet creep move slowly and carefully in order to avoid being heard or noticed I caught him creeping down the stairs to the kitchen okay now let's go to the question number B match the words below with their opposites okay beginning means ending stupid clever natural artificial disappointment happiness ignorant educated anxiously calmly number C अब यसको प्रोनाउन्सिएसन दिएको छ स ज मोटो स यो पातलो स यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गर्ने भनेको छ यो यसलाई छोड्दियौं यताबाट हेरौं कम्प्रिहेन्सन क्वेशनमा What did Alice do while her sister was reading a book? She was tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do while her sister was reading a book. She means Alice. Why did Alice run across the field after the rabbit? Alice saw the pink-eyed white rabbit passing hurriedly close by her, talking to itself and watching a pocket watch taken out of his waistcoat pocket. This made Alice curious and so she ran across the field after the rabbit.
Why did she like to drop the jar? What did she do with it? Why didn't she didn't like to drop the jar because the fall might kill something or someone down the well, so she put back the jar in one of the shelves inside the wall of the deep hole. What idea came to her mind when she saw a tiny golden key? After she came down upon a heap of sticks and dry leaves, a little later she found herself inside a long and low hall, where there were doors all locked. She tried to open all the doors, but she could not. She was wondering how she could get out from the hall. Suddenly she saw a three-legged table made of glass, and she saw a golden key on it. So as soon as she saw the key, she thought that it could open one of the doors. Number E. What was written on the bottle that she found? Did she follow what it said? When she returned back to the table after being unable to pass through a small door into the garden, she saw a bottle there, and a label, "Drink Me," was tied around its neck. She didn't drink the juice inside the bottle because she was afraid that the drink in the bottle could be poison. Alice was fond of pretending to be two people. Who are they? So Alice was fond of pretending to be two people. It means she has two characters. One is wise girl and another one is stupid one. Sometimes she does stupid things, however she herself advises herself to be respectable person. Okay. G. Why did she want to eat the cake that she found? At last of the story, when she was unable to climb up the table through one of its legs, she sat sadly, and she found a little glass box in which there was a piece of cake. She wanted to eat the cake, thinking that either she could grow taller or smaller. If she grew taller, she could get the key, or if she grew smaller, she could creep under the door. Anyway, she could enter into the lovely garden after eating the cake. Okay, put the sentences in the right order. So, in right order here. Right order. F number, it comes first. F number first. C number 2 and B number 3 and D number 4, E number 5 and A number 6. This is the right order. Okay. Next, critical thinking. Down the rabbit hole is sort of writing called fantasy. On the basis of your reading of the story, point out some special elements in this kind of writing. Okay. Fantasy is a genre of story or fiction in which there is use of miracle or supernatural happenings. There is the plot, setting, characters are strange and unusual. We find similar elements in this story. The story begins with a strange rabbit that can speak, dress and behave like humans. The slowly fall of Alice into a deep well is another magical happening in the story. Deep inside the hole, the sides are filled with cupboards, bookshelves, maps, pictures. The landing of Alice into a strange land is another magical happening. The long and low hall lit up by a row of lamps hanging from the roof, many locked doors, a three-legged glass table, a golden key, very small door, magical garden with fountains, all doing a drink with the varieties of tastes. Alice folded like a telescope, a small glass box with a very small cake, etc. All are the elements of such type of writing. Is it good to imagine of things which are not possible to achieve in reality? Imagine means to form
imagine. Okay, to imagine or imagine means to form mental pictures which don't exist in reality. It helps to generate creative new ideas. It helps to transform, combine and create new ideas. It is very much important in the field of art, literature, painting, music, architecture, science, technology, mathematics, etc. It's a way to travel from unreality to reality through creative works. Okay, so I think it's good to imagine. Imagine impossible things. Okay, do you talk to yourself when you are in trouble? If yes, how does it help you? Yes, I talk to myself when I am in trouble. Sometimes I don't have any idea what to do when I am in trouble, okay, or in a trouble. But I don't like to share my trouble from to other people. I would like to solve the problems that belong to me myself. While talking to self in a lonely place, various ideas come to my mind, and those thoughts and ideas help me to find solution of those problems. Okay, it allows me to sort out the problems in multiple ways, but I choose the best one. Such talking sometimes helps to generate brilliant ideas, and I find application of those ideas in practice really satisfactory. So these two questions, writing, do it yourself. You have to write, you have to tell, describe a strange dream that you have seen, and you have to narrate a story, folk tale. Okay, folk tale. Okay, let's see the grammar. Wish. अब हामी ग्रामर सेक्सनमा विश भनेको कसरी एक्सप्रेस गर्ने, जुन चीज हामीले पाउन सक्दैनौं, हाम्रो चाहिँ नि इच्छा हैन, जसलाई हामीले चाहिँ नि अचिभ गर्न सक्दैनौं, जसलाई हामी मात्रै के गर्न सक्छौं, कामना गर्न सक्छौं, त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको बारेमा भन्न मात्र सक्छौं। त्यो हुँदैन, रियली त्यो चीज गर्दैन, मात्रै विश गर्ने हो, मात्रै चाहना गर्ने हो। त्यो चाहना विशलाई एक्सप्रेस गर्न हामी के गर्छौं भन्दाखेरि स्पेशली इन इंग्लिश हामी यो तीनटा किसिमको स्ट्रक्चरहरु युज गर्छौं है। एउटामा चाहिँ नि अब हामी टकिङ अबाउट द थिंग्स which are not likely to happen के, नघट्ने घटनाहरुको बारेमा बोल्ने। यस्तै यसमा हामीले चाहिँ फर्स्टमा आई विश र इफ ओन्ली राख्न सक्छौं। अगाडि फर्स्टमा आई विश र इफ ओन्ली राखेर एउटा फर्स्टमा हामी सिम्पल पास्ट राख्छौं, कुनै घटनाको बारेमा भन्नु पर्यो भने हैन, एक्सनको बारेमा बोल्नु पर्यो भने सिम्पल पास्ट। सिचुएसनमा चाहिँ हामी वुड राख्छौं र क्षमता एबिलिटी केही गर्ने क्षमताको कुरा आउँछ भने चाहिँ त्यहाँ कुड राख्छौं है। त्यसकारण यो सिम्पल पास्ट वुड र कुड राखेर चाहिँ हामी विश गर्न सक्छौं। र कहीँ हामी चाहिँ के गर्छौं त पास्ट पर्फेक्ट पनि के पास्ट पर्फेक्ट पनि युज गर्न सक्छौं, पास्ट पर्फेक्ट। तर पास्ट पर्फेक्ट चाहिँ युज गर्दाखेरि त्यो रिग्रेट हुन आउँछ। कहीँ चाहिँ हामी यो पास्ट पर्फेक्ट राखेर पनि विश एक्सप्रेस गर्छौं है। जस्तै एउटा चाहिँ सिम्पल पास्ट हामीले युज गर्नु पर्यो छ, सिम्पल पास्ट विश सँग सिम्पल पास्ट युज गर्नुपर्छ आई विश सँग अथवा इफ ओन्ली सँग। अर्कोमा हामी चाहिँ वुड राख्छौं सिचुएसन हेरेर, कहीँ वुड लाग्छ कहीँ चाहिँ नि कुड लाग्छ, वुड र कुड लाग्छ। यो तीनटा स्ट्रक्चर भयो। अब यसमा हेर्दा आई विश आई ह्याड अ कार, यसमा सिम्पल पास्ट युज गरेको छ हैन, मसँग कार भइदिएको भए नि हुन्थ्यो। आई विश आई ह्याड अ कार कुन अवस्थामा गर्ने त हामीले कार नभएको अवस्थामा, आफूसँग कार नहुँदाखेरि त्यो विश गरिन्छ। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएन्टली, जस्तै राम्रोसँग इंग्लिश बोल्न आउँदैन तर एकदम फर्र इंग्लिश बोल्ने इच्छा छ, आई कुड सके पनि हुन्थ्यो, सके मैले भनिसके एबिलिटी, मैले चाहिँ नि राम्रोसँग इंग्लिश फ्लुएन्टली इंग्लिश बोल्न सके पनि हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी विश वुड कसैले दिए पनि हुन्थ्यो, कन्डिसन के, कसैले मलाई पैसा दिए पनि हुन्थ्यो, कसैले मलाई पैसा दिए पनि हुन्थ्यो। आई विश ही वुड लेन्ड मी सम मनी, यसमा वुड आएको छ कन्डिसन। आई विश आई लिभड क्लोजर टु माई फ्यामिली, म मेरो फ्यामिली सँगै बस्दिएको भए नि हुन्थ्यो, अथवा मेरो फ्यामिली म सँगै भइदिएको भए नि हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी आई विश दे वुड नट प्र्याङ्क, ओके पार्क, आई विश दे वुड नट पार्क देयर कार इन फ्रन्ट अफ माई हाउस, तिनीहरूले मेरो घर अगाडि कार पार्किङ नगरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। ही विशेस ही कुड अफोर्ड अ होलिडे, उसले चाहिँ बिदा पाए पनि हुने। यस्तै दे विश दे ह्याड नट इटन सो मच चक्लेट, उनीहरूले धेरै चक्लेटहरू नखाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ हामी खास गरी यो ह्याड प्लस भर्ब 3 चाहिँ खास गरी यो रिग्रेटमा है, रिग्रेट भनेको गर्न नहुने काम गरिसकेपछि जुन फिलिङ हुन्छ त्यसलाई हामी रिग्रेट भन्छौं है। रिग्रेट एक्सप्रेस गर्न चाहिँ हामी पास्ट पर्फेक्ट टेन्स युज गर्छौं, सिम्पल पास्ट चाहिँ विशको लागि युज गर्ने हो।